morning. So, as we were discussed, most of the topics related to second year, right? So, beginning with the sexual reproduction in flowering plants to till biodiversity and its conservation, right? Now we are shifting our phase to first PU schedule. So, in the first PU syllabus, as we have already completed all the chapters except the physiology, right? Okay, let us begin with the plant physiology. What do you mean by physiology? Because already the human physiology were studied. Already ಓದಿದಿರಿ human physiology ಓದ್ತಾ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ. Yes. What do you mean by that? Physiology ಅಂದ್ರೆ biochemical. Then it is metabolism. Right? Okay. What is physiology? Study of biochemical process ಅಂದ್ರೆ ಜಷ್ಟೇನಾ? Yes, any other definition or can anyone improvise this? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Functions the study ಮಾಡೋದು. Functional study of organs and organ system. Okay. Then any other? ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. Structure and variation. Structure and variation of organism with respect to the particular mechanisms, right? Nothing but what you have said. Organs ಮತ್ತು organ system ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. So for better study of the physiology, we should know about a morphological and mainly the anatomical features of an organism. That's why earlier we have studied the morphology of flowering plant and the anatomy of the flowering plant. So we are well versed about their tissues, their cells, especially their tissue system, epidermal or maybe the ground or maybe the vascular, right? So along with that, the presence of the separate pigments are the components of the chemicals which have been making the cell to be differentiated from other one, either in the nature or in the functional nature or maybe the structural nature. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ reaction, whether it may be a single step or may be a multi-step, whether it may take place simultaneously or the step by step in a sequential or order, right? So that is what all constitutes the plant physiological phenomena. So here these phenomena are well versed with the study of the transport in plants. That is what the unit 4th of NCERT first PU constitutes 5 chapters in a unit called plant physiology. The first chapter is transport in plants. Here we will see how water, mineral nutrients and the food is exchanged, means it has been transported or translocated with respect to the particular structures and the locations. We will see. And the mechanisms is basically chemical reactions ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is what we will study in the transport in plants. So with utilization of these water, mineral and nutrients, the plant will grow. That's we know that. So for the plant growth and development, along with the water and foods, we require some micro and macro contents of the nutrients. They will play their own role. If they are exceeded or deficient, we will see the toxicity or the deficient symptoms. And mainly some metabolisms they are regulating, like the nitrogen metabolism. Okay. So in the chapter 2nd of means the 12th chapter of this prescribed is mineral nutrition. And then it comes to the third, that is the third chapter of this unit, that is the 13th one of this text, that is photosynthesis in higher plants. By using the water and by activator of the enzymes what we have studied in the mineral nutrition, we will see the whole mechanism of photosynthesis process. Then this food which has been produced in the photosynthesis get broken down to release the energy in the form of ATP or any absorbable forms that we will see in respiration in plants. Whether it is in presence of oxygen or whether it is in absence of oxygen, whatever the variations we can see, how much the yield we are getting, that is what we will see in that chapter. Based on the substrate, it varies. The respiratory substrate ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್.
ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕು ಆನಂತರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, at what time it shows that one, which type of cells are having continuous property of division which leads to the continuous growth of the plant. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ physiology. But I am directly entering into the chapter which is making the preparation of the food. Right? So the chapter called this is a chapter name. So the new chapter called photosynthesis. But with respect to what? In higher plants. So the chapter is photosynthesis in higher plants. What is the weightage? ಏನು ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ನೀಟಲ್ಲಾಗಾರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಬರೆದ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 or 2. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1 or 2 ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ 1 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2019 ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಜಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆನ್ aquatic media containing the cladofora that releases what? Oxygen. That indicates ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 2019 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 or other way ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 2019 ನನಗೆ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ? ಎಸ್, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಂ, ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನ? ಓಕೆ, ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ photosynthesis. Preparation of food using carbon dioxide, sunlight, water in the chlorophyll is called photosynthesis. Agar PU definition ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಿಸಿಯೋ ಆರ್ ಫಿಸಿಕೋ? ಫಿಸಿಯೋಗೂ ಫಿಸಿಕೋಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. So here the light source is physical source. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಓದಿರೋದೆ
Physics study. So light is a source which represents physical one, which makes the chemical energy. So here light energy is converted into the chemical energy by a green parts of the plant which contains the chlorophyll by utilizing the water and carbon dioxide. So atmosphere in the carbon dioxide ಬರುತ್ತೆ and water na ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ this is what the depiction we can significantly write as the photosynthesis is what? Physico-chemical process involves in conversion of light source into the or light energy into the chemical energy by chlorophyll using carbon dioxide and water. Clear? Complete the definition. Hagara, what is the feature of photosynthesis? As you said, the first and foremost, it is a physico-chemical process. Whether this process takes place in a single step, is a single reaction oriented one? No, it is a multi-step reactions will take place in this process. So multi-step process it is. Okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ multi-step process ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. It is also main ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. That is by reduction. Okay, next chapter ಅಲ್ಲಿ oxidation ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay, then it is also nothing but anabolic process. Next, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, it is a endergonic process. Now tell me, what do you mean by physico-chemical? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, right? So we know that physico-chemical means it is a process involved with the light source and produces a chemical energy source. ಏನೇನು requirements ಅಂತ ನೋಡಿ. Then why we call it as a multi-step reaction ಅಂದ್ರೆ here the sites are also different and it takes place in many locations. By overall it will give rise to one product. That's why it is in a sequentially or in a different steps it will yield a final product. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It requires light reaction and then dark reaction. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, we should know that. ಹಾಗಾಗಿ it is a multi-step reaction involves multi-step process involves in a light and dark reactions. It is called as reduction. Why? The carbon dioxide is reduced to form a complex molecule. Here, see, the inorganic carbon dioxide is forming a ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ C6H12O6. That is an organic compound. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ by the chlorophyll. That is what? Anabolic process. Anabolic means it will produces, synthesizes ಅಂತ ಆಯ್ತು. Then why we are calling it as endergonic? ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ಲ, ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗರೇ? ಎಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here this is nothing but which process absorbs the energy, then it is called endergonic, which releases energy to the system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಗೋನಿಕ್. ಆದರೆ ನೀವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
That's why here the energy which is absorbed is called endergonic, and by using that energy it produces a complex compound is called anabolic. For that it requires a reducing one to inorganic to organic by a multi-step reaction involving a physical source to chemical. Hence it is a nothing but photosynthesis. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? Then what are the requirements, Pavitra? What are the requirements we need to perform a photosynthesis? First ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಪ್ಪಡೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಾ? So the raw material here is the first thing ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌನಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸನ್ಲೈಟ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದು, ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, sunlight. Then next ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ? ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೈ ಎತ್ತು. ನಾನಂತೂ ಮಾಡಿನಪ್ಪ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದ್ರಾಗ. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಇದೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನೋ ಗಿಡ ಇಟ್ರು ಸರ್, ತಂದಿಟ್ರು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೆನ್ ದ ವಾನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇವು ಮೂರು ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಲೀಫಲ್ಲಿ 3-4 ಥರ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ 3-4 ಥರ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ವೇರಿಯೇಷನಿಂದ ಲೀಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲರ್, ಆ ಲೀಫ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇಷ್ಟು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ವಾನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. What he has done? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? He has taken a potted plant. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. He has taken a potted plant. In that potted plant, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. So he has taken a potted plant, right? So now he made the setup which is
half leaf is dipped in the beaker which is containing a potassium hydroxide solution. So this setup is kept. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, one Mughal has taken a green healthy plant, okay, that has spotted one. This green healthy potted plant has taken and one of the leaf is dipped off in the KOH solution containing beaker and it is tightly corked. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So what will be the result? So one which is the off leaf which has been dipped in the KOH is separated from the another leaf which is unexposed, which is not in a contact of KOH. Again, so he has taken the leaf pigment or leaf which is in the KOH solution contact and the leaf which is not in a contact of KOH. So in the pestle, a Mughal, then it has been clearly added with the solution of ethanol. Boiled, they have been boiled in the ethanol. ಎಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್, ಏಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಇಥೆನಾಲ್, ಇದೇ ಚಿಲ್ಡ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. Okay, the boiled in ethanol and then it is made a small complete paste. Now they added a iodine solution. What will be the result? So one which imparts blue color, another one will not shows blue color. So the leaf which is not in a contact of KOH solution has shown the blue color inference, whereas in the leaf which is present or in contact or which is exposed to the KOH has shown no blue color. What it indicates? We know that the presence of starch confirmation ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ raw material is added with the iodine solution. Then it will impart the blue color only when starch is present. ಅಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಎಸ್ KOH ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನರ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು KOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ? Yes, CO2 is essential or mainly required to photosynthesis. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ CO2 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಥರ. ಹೇಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಊಟ ಕೊಡದೆ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ-ಸ್ಟಾರ್ಚ್ಡ್ ಒನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. KOH ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೈಪೋಥಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ he has made the setup by taking the potted plant out of the light source and maintained a dark condition for overnight. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. So then whatever the food which has been stored is completely utilized. Then he will ಆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will take the potted plant to the sunlight by half of the leaf is dipped in the KOH solution and rest of is not. Then he has taken that leaf and separated the equal halves, ಅವೆರಡು halves ಅನ್ನು separate ಮಾಡ್ತಾನೆ. These two halves have been made confirmed with the iodine test. One which shows the positive confirmation, another one will be negative confirmation. That shows that
carbon dioxide is essential. The inference here is carbon dioxide is essential. The same thing is performed, that is off leaf experiment. What is done? Again the same setup. Potted plant. It is also de-starched. Okay, overnight on the dark conditions ಇಡ್ತಾರೆ, de-starched ಆಗುತ್ತೆ. Then one leaf as taken as identical and that is covered by the block paper. Fully, completely block it. So then what they made means, normally they are exposed to the normal light source. Then they got separated these off leaf which is covered by the block paper and one which is directly exposed to the light. Uncovered part ಏನಿದೆ ಅದು and cover ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ part ಎರಡನ್ನು separate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the same procedure they have taken in a boiled ethanol and then they have been pasted and added with the iodine solution separate. Then what they got? One which is covered with the black. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, so one which is covered with the black and another one which is directly exposed. So where we can see the blue color after iodine test? Here we can see blue color, here no blue color. What is the reason? Here the photosynthesis takes place in presence of light source only ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Okay, in sunlight means sunlight is or light source is essential ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Clear? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ಲೂ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸನ್ನು ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ 1770s ಅಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ಲೆ he done an experiment. What is that? Andre he has taken a setup where a candle was lighted and starts to burn. Now this burning candle is covered with the bell jar. There is no exchange between the external and internal environment of this setup. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಸೀಲ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೌ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್
it is indicating? So candle was earlier, it is burning, that is means combustion ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, burning ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it has lit it, but now the light is off. Okay, the candle burning is stopped after some time ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. Then this setup was kept the same. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, in place of ಇದೇ ತರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, he made light burning ಅನ್ನ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Here he introduced mice. Then the setup was again the same. A bell jar is covered on that. What happens now? Right? After some time, but earlier to this one. Okay, ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, the lit was off. And mice is suffocated and it is later died. After some time, this is experimental setup too. So what the inference we can see among these two ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಮೊರಾಲೆಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ mice. Why? The mice is an animal which lives only in presence of oxygen. The whatever the oxygen which is required for combustion of the content is also utilized by another one. There is a computation. ಹಾಗಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಟಪ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್. ಬೇಗನೆ ಇದು ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂತು. ದೆನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ. The candle was lit, so candle is lit, lightning, and then plus a mice. In place of mice, along with that, they introduced one green plant called mint plant. Okay, so ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? mice will live without suffocation and candle will completely burn and it is completely combustion and mint plant is healthy. There is no changes. Adage itte normally it is grown. What is the result it is showing? ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್, ಇದೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್
ruined by animals or any other activities will be re-established as a pure or earlier air quality. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ re-establishing the earlier air quality. ಏನು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು, ಆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು, ಆ ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನಾಮಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನು ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ದ, ರೈಟ್? ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡು ಇಂಗನೌಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಜಾನ್ ಇಂಗನೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಟ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜಾನ್ ಇಂಗನೌಸ್ has observed the experiments of the Priestley and kept the same principle to observe and perform its experiment. So same experimental setup ಅನ್ನ ಕಲೇಶ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲೆ ತರನೇ ಜಾನ್ ಇಂಗನೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. But it is kept under the same setup, but kept in dark condition. What is the inference? ಏನು ಸಿಗ್ತಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್? ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತಂಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲಿ? mice died with suffocation, candle completely burned ಆಗಲಿಲ್ಲ, and mint plant is unhealthy, ಬಾಡೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? the absence of light, sunlight ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So that's what the same setup which is kept in a dark condition showed that light is essential. So during the presence of light, photosynthesis will take place and that re-establishes the ruined environment ಅಥವಾ atmosphere ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? he has taken a plant, that plant is called hydrilla. Okay, so he has taken a beaker because hydrilla, aquatic one, hydrophyte. So this hydrophyte the plant they have taken as hydrilla. ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಹಿಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ it is water, submerged ಇದೆ. Okay, the submerged plant he has taken, not exposed one. It is submerged hydrophyte. Clear? The submerged hydrophyte, here it is the hydrilla. Here it released a small bubbles. These bubbles were thought to be exactly adenta identify ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. These bubbles were thought to be oxygen ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then during the process of photosynthesis, oxygens will be released ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. They thought to be the oxygen. ಅದೇ ಇರಬಹುದು. ಆ ಬಬಲ್ಸ್, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಜಾನ್ ಇಂಗನೌಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್
the another experiment performed by T.W. Engelmann. Okay? Shall I rub this? ఇక్కడ అలసిపోదలా? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸುನು? Okay, next setup ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ the T.W. Engelmann's experimental setup. So T.W. Engelmann ಏನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ he has taken the same concept ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ನು ತಗೊಂಡಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ 2019 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ he has taken a light source ಇದೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಎನಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ this light source is made to fall on a prism. Now the light source is split. It forms waveguide. That is the spectrum of light has been formed. So light ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ okay, so these two regions are the light spreading ಆಗಿದೆ right. So here he has taken a green algae called Cladophora. Okay, and we know that the concept is based on that one ಏನಂತ oxygen will be released in a submerged plants ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ aquatic environment oxygen release ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So he has taken a aerobic bacteria. So which is that aerobic bacteria? The aerobic bacteria is ನಾರ್ಮಲಿ aerobic bacteria ಈ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ what it is indicating. See, in the region of blue range and in the region of red light range, we can see the more accumulation of the aerobic bacteria called Azotobacter. Right? What is the reason? That is what the inference will give. ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the aerobic bacteria require oxygen for their survival. So where there is a more availability, they will deposit towards that condition. Here the setup was completely having the aquatic one condition. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ aquatic conditions ಇದೆ. ಆ aquatic condition ಇರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. That spectrum of light which is in the Vibgaya will falls on the water containing medium. So here the medium is having the green algae called Cladophora. This green algae is undergoing the photosynthesis mechanism and releases the oxygen. That is what we know that. Hence, more of aerobic bacteria like azotobacteria which is introduced here is deposited in the red and blue range of light. This showed that absorption spectra and action spectra of photosynthesis. What is that? Absorption. What is that one? What do you mean by absorption spectra? What do you mean by action spectra? Okay.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ there is a person called Juan Sachs. What he did, he discovered green parts of the plant contain a special chemical containing structures called chloroplast. That chemicals are nothing but chlorophyll ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾನ್ ಸಾಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾನ್ ಸಾಚ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಆ ವಾನ್ ಸಾಚ್ ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾನ್ ಸಾಚ್ identified the location where the food is prepared. That location is what? Chloroplast that contains a chemical called chlorophyll. ಇದನ್ನ ವಾನ್ ಸಾಚ್ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್. Likewise, there are various proteinaceous compounds are nothing but the pigments. Chlorophyll A, chlorophyll B, C, D are the carotenoids. Likewise, various pigments are present in an chloroplast, which fixes the sunlight, means which utilizes, they harvest light sources. Light and harvest ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. That light is converted into chemical. That is in this structure called the Van Sachs identified structure, nothing but chloroplast. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟಡಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ರುಬಿ ಅಂಡ್ ಕೆಮೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ವಿಬ್ಗೈರ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಕೂಡ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಯಾವ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಅದರಿಂದ ಅವೇ ಇದಾವೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಮೋರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಡಾರ್ಗೋನಿಕ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ತು. ದೆನ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡು ವಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೀಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೈನ್ಗೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಏನಿದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂಗಾರೆ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ಡ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು amount of oxygen released. So this is what the photosynthetic rate. ಇನ್ನ 20 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 25 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. The amount of oxygen released is nothing but the photosynthetic rate. That is what auction spectrum. So if it is the auction spectrum, we can see blue range and red range. From 680 to 700 ತನಕ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ, ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 480 ತನಕ ಇದು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೊರಾಲೆಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದು? ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್. ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒನ್ ನೇಲ್, ಕಾರ್ನ್ ನೇಲ್, ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋಣ. ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೆಲವು ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಿಮೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದೇ ಯುಟಿಲೈಸಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್, ರೈಟ್? S2S ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ H2SO4 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, H2S ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಾರಿ, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ H2O ಬದಲು H2S ಇದೆ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನು ಡೊನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ನ್ ನೇಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? CO2
ಪ್ಲಸ್ S2 ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, S2 ದೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾರದು. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್. Okay, 6 CO2, 12 S2O gives S2. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ C6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6C ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 6 12 6 24, 12 plus 12 24. ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24 12 12 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೇರ್ ಡೂ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ? ಕ್ಲೋರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರದ್ದು. ಹೇಗಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಿ ಓರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ರೈಟ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಟೆನಾ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಂಟೆನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟೇ, ಆದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರ್ ಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಲೀಫಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಜನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಾಟಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, the mesophil region, either it may be the palisade or may be the spongy parenchyma, where the chlorophyll pigment containing plasts called chloroplast will align themselves. That will impart the green color to the leaf or whatever structures. ಹಾಗಾಗಿ mesophil region ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? mesophil ಅನ್ನೋದೇನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಜನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಒಳಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ fluid matrix which is present in the chloroplast. Okay, so ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ 40 ರಿಂದ 50 ಇರಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ನಂಬರ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ 20 to 50 ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್. ಗ್ರಾನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ the disc shaped structures are called thylakoids. Okay, these discs are arranged one above the other as like the pile of coins, that is sort of called grana, and it contains a fluid matrix is called stroma. There is a channel or a membrane which is connected by
which is connected to another thylakoids of intergrana. Intergranal connection is called Fred channel or Fred membrane. Nothing but, as you said, it is thylakoid lamellae or stroma lamellae. Okay, so it is connecting what? The two thylakoids of different grana. ಇದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. It is between two different granas. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the light reaction will take place in grana, thylakoid, stroma lamellae. ಅರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲೆ, ನಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. Light reaction will take place in stroma lamellae also because there is a non-oppressed and oppressed. ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ. That is having a photosystem first. Stroma lamellae photosystem second ನೋಡಲ್ಲ, only photosystem first. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ, photosystem first ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಆದಂಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ನಾವು? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್, ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ? ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ಗೆ, ಸಾರಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್. ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯರ್ ಟು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೊರಸೋಗಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? PS1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದು? PS2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ PS1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ PS2, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಇದು PS1 upwards. And here the stroma, which contains the proteins, that proteins are especially performing the function of fixing the carbon, especially that is rubisco, that is present in stroma, that is dark reaction site. So here we can find rubisco. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ rubiscoನ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ and mainly a double circular DNA is present. That is, hence we call semi-autonomous cell organelle or cell within a cell. And in a cell chapter ಹೇಳಿದರೆ endosymbiotic in origin. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿ. Clear? So this is about a structure of chloroplast with respect to a photosynthesis chapter. Oppressed, non-oppressed. Okay, stroma, stroma lamellae, dark reaction site ಯಾವುದು, light reaction site ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅದು ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆಮಿಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ATPನ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಎರಡು. ಒಂದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ that takes place in presence of light. By utilizing the light, it produces the ATP, hence it is called photophosphorylation. The dark reaction, it is not dependent on light, but it is dependent on light reaction products. Okay, independent of light, but dependent on light reaction products, that is dark reaction.
ಇವೆರಡನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ photosynthesis with some its historical experiments which have been performed to know the actual phenomena and their sources. Is it clear? In the next session we will discuss about the mechanisms which are involved in a light reaction. Okay?